सुक्सर में नकली जीएसटी अधिकारी समेत 6 लोगों के गिरोह ने आईटी अधिकारी बनकर 25 लाख की मांग की थी। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया है। फर्जी एनए आदेश के बीच दाहोद जिले में फर्जी आयकर टीम का भी खुलासा हुआ है। कल सोने चांदी के व्यापारी अल्पेश प्रजापति को फतेहपुरा तालुका के सुक्सर में 6 लोगों के गिरोह ने पकड़ा था और सोने चांदी का रिकॉर्ड आयकर विभाग से आया बताया। उन्होंने आभूषण मांगे और बिल मांगते हुए कहा कि आपने टैक्स चोरी किया है और आपको टैक्स के रूप में एक बड़ी रकम चुकानी होगी। उन्होंने व्यापारी को डराया और उस पर दबाव डाला और 25 लाख की मांग की, जिसमें से उसने तुरंत 2 लाख का भुगतान कर दिया। दूसरी व्यवस्था करने और बात करने के लिए इस बीच व्यापारी को संदेह हुआ और उसने पहचान पत्र मांगा, जिसमें संदेह होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क किया और पुलिस के आते ही दाहोद निवासी अब्दुल और अहमदाबाद निवासी भावेश को पकड़ लिया। मौके से 2 को हिरासत में लिया गया और 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और बाद में 3 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। जिन 6 लोगों ने आयकर को अपनी पहचान दी, उनमें से विपुल काचिया पटेल ग्रामीण जीएसटी वडोदरा में काम करता है और उमेश पटेल एक होम गार्ड के रूप में काम करता है, विवेकानंद अहमदाबाद में गार्ड। पुलिस जांच में पता चला कि दाहोद के अब्दुल और राकेश राठौड़ नाम के 2 व्यक्तियों ने सुक्सर के एक व्यापारी को धोखा दिया और उन्होंने ग्रामीण अहमदाबाद में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले भावेश और होमगार्ड के रूप में काम करने वाले उमेश के पास भेज दिया। एक अन्य आदमी मनीष से भी बात की। ये लोग कुछ दिनों के लिए सुक्सर गए, जिसके बाद उन्होंने दुकान की इमारत का निरीक्षण किया। वडोदरा ग्रामीण में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर काम करते हुए विपुल कचिया ने इनकम टैक्स की छापेमारी कराई और गिरोह ने व्यापारी से 25 लाख की रंगदारी वसूलने की योजना बनाई, लेकिन व्यापारी की सतर्कता के कारण सूरत निवासी इन 6 लोगों की कॉल डिटेल से पूरी योजना का भंडाफोड़ हो गया। नयन पटेल भी लगातार संपर्क में थे और पुलिस ने इस दिशा में जांच भी की। विपुल काचिया पटेल जीएसटी इंस्पेक्टर, उमेश पटेल होमगार्ड अहमदाबाद, भावेश आचार्य ड्राइवर अहमदाबाद, मनीष पटेल निवासी अहमदाबाद, राकेश राठौड़ दाहोद, अब्दुल सुलेमान कुल मिलाकर 6 लोगों पर अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि राकेश राठौड़ फरार है। पुलिस को मिली कामयाबी, 5 गिरफ्तार, 1 अभी फरार, वह भी जल्दी पकड़ा जाएगा। दाहोद गुजरात से पूनम प्रदीप प्रजापति। ગઈકાલે સુક્સર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ઇન્કમ ટેક્સ અધિકારીઓ બની અને કુલ 6 જેટલા વ્યક્તિઓ આવી અને 2 લાખ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ લઈ અને નીકળી ગયેલ હતા, જે અનુસંધાને સુક્સર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો હતો, જે અંતર્ગત કુલ 5 જેટલા આરોપીઓને હસ્તગત કરવામાં આવેલા હતા। એ 5 આરોપીઓની ઇન્ટ્રોગેટ કરતા અને વિગતવાર પૂછપરછ કરતા આ ગુનાનો મૂળ આ લોકોની રેકી કરવાવાળા અબ્દુલ અને રાકેશ છે, જે દાહોદ ખાના લોકલ રહેવાસી છે। એમણે આ જે માહિતી છે, એક ભાવેશ કરીને અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં આઉટસોર્સમાં ડ્રાઈવર તરીકે ફરજ બજાવે છે, એને આ ટીપ આપી। ભાવેશે એમની સોસાયટીમાં રહેતા મનીષ અને ઉમેશ કરીને છે, જે ઉમેશ છે વિવેકાનંદ નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં હોમગાર્ડમાં નોકરી કરે છે અને એનો ભાઈ છે મનીષ, એમની સાથે રહી અને આ જે જગ્યાની છે 20-25 દિવસ પહેલા આવી અને રેકી કરવામાં આવેલ હતી। અને ત્યારબાદ આ ઉમેશ અને મનીષના એક કુટુંબી છે, જે જીએસટી ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે બરોડા ગ્રામ્યમાં ફરજ બજાવે છે, વિપુલ પટેલ કરીને, વિપુલ કાછિયા પટેલ, એમના સંપર્કમાં રહી અને આ લોકોએ એક આખું કોન્સ્પિરન્સી પ્લાનિંગ નક્કી કર્યું। એમાં આ લોકોએ વારંવાર એકબીજા સાથે સંપર્કમાં રહી રેકી કરી અને જીએસટી ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે વિપુલ કાછિયા પટેલ, જે આણંદ ખાતે રહે છે, એમને સાથે લઈ અને ફરિયાદીના ઘરે જઈ અને એમના જે રેકોર્ડ છે એ તપાસ્યા અને કીધું કે ભાઈ આ જે રેકોર્ડ છે તમારા ખોટા છે, તમારે આવવું પડશે તેમ કહી ગુનાહિત ધમકી આપી અને એમની પાસેથી કુલ 2 લાખ રૂપિયા જેટલાની માતબર રકમ લઈ લીધેલ હતી। તેમજ આ કામના જે જીએસટી ઇન્સ્પેક્ટર છે, એમણે આ ફરિયાદીને એક નોટિસ પણ બતાવેલી હતી અને નોટિસમાં એની સહી પણ લેવામાં આવેલી હતી ફરિયાદીની, અને ફરિયાદીને એ પણ કહેવામાં આવેલું કે ભાઈ તમે જો આ કામ નહીં કરો તો તમારા વિરુદ્ધ જીએસટી એક્ટ મુજબ ઓફેન્સ રજીસ્ટર કરવામાં આવશે। એમ આ ગુનામાં કુલ 6 આરોપીઓ પૈકી 5 આરોપીઓની અટક કરવામાં આવેલી છે અને હાલ તપાસ ચાલુમાં છે। સર, આ સિવાય અન્ય કોઈ જગ્યાએ લોકોએ નકલી અધિકારી બનીને રેડ કરી છે? એ બાબતે હાલ તપાસની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે। સર, રેડ જીએસટી ની કરી કે ઇન્કમ ટેક્સ ની? આ લોકોએ ઓળખાણ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે આપેલી હતી, ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકેની ઓળખ આપી અને આ લોકો આવેલા હતા, જે 6 કર્મચારીઓ જે છે તે લોકો। સર, આમાં ટોટલ કેટલી રૂપિયાની માંગણી કરી હતી અને કેટલા રૂપિયા એમને આપ્યા? અને ટોટલ ફરિયાદીના કયા મુજબ એ લોકો 25 લાખ રૂપિયા જેટલી એની ડિમાન્ડ કરેલી હતી અને ત્યારબાદ મામલો સેટલ કરવા માટે ફરિયાદીએ બીકના મારે કુલ 2 લાખ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ એમને આપેલી હતી, પણ ફરિયાદીને પછી શંકા જતા એ બાબતે એમણે પોલીસને પણ જાણ કરેલી છે। પોલીસ સમયસર પહોંચી જાય અને 2 વ્યક્તિઓને સ્થળ પરથી
હસ્તગત કરવામાં આવેલ હતી, ભાવેશ અને અબ્દુલ. ભાંડો કઈ રીતે ફૂટ્યો? ફરિયાદીને શંકા જતા એણે આરોપીઓ પાસેથી આઈડી પ્રૂફ અંગેની માંગણી કરતા આ લોકોએ ગલ્લા તલ્લા કરવા માંડેલા આરોપીઓ. સાહેબ, આ લોકોની આ ગીરોમાં આટલા જ લોકો હતા કે કોઈ અન્ય કચેરી સંડોવાયેલી હતી? ના, આ બાબતે હાલ તપાસ ચાલુ રહી છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન પ્રોગ્રેસમાં છે એ બાબતે. 7 લોકો, તો 7મો કોણ? બીજો એક નયન પટેલ કરીને છે જે હાલ આ લોકોના કન્ટિન્યુ સંપર્કમાં હોય. એ લોકોની મોબાઈલ અને સીડીઆર જોતા નયન પટેલ તમામ આરોપીઓના સંપર્કમાં હોય તેવી હકીકત જણાઈ આવે. ક્યાંનો છે? સુરતનો? એ સુરતનું એડ્રેસ છે એવું કે છે, પણ આ લોકો કોઈ મળેલા નથી એવી હકીકત જણાવે છે. અને આમાં મૂળ ટીપ આપનાર તો અબ્દુલ અને રાકેશ જે દાહોદના લોકલ છે એમણે ટાર્ગેટ નક્કી કરી અને અલ્કેશ પ્રજાપતિનું ટીપ આપી અને આજથી 20-25 દિવસ પહેલા આ સુખસર ખાતે આવી અલ્કેશ પ્રજાપતિનું ઘર અને દુકાન બંનેની આરોપીઓ દ્વારા રેકી કરવામાં આવેલી હતી અને એ ટીપ એમણે અલગ અલગ ઉમેશ, મનીષ અને ભાવેશે શેર કરેલી હતી એકબીજા સાથે. અગાઉ કોઈ જગ્યાએ આવું કોઈ ફ્રોડ કર્યું છે એવું ધ્યાને? ના, એવી કોઈ હકીકત હાલમાં ધ્યાનમાં આવેલી નથી. સર, આ લોકોનો મુખ્ય એમો કઈ રીતે? એમાં આ લોકોએ ડુપ્લિકેટ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકેની એમને આઈટી ઇન્સ્પેક્ટર તરીકેની ઓળખ આપી અને ફરિયાદી જે છે એમને કીધું કે ભાઈ તમારા જે સોના ચાંદીના જે દાગીના છે એમના બિલો લાવો એમ કહી અને કે તમે ભાઈ ટેક્સ પેડ અપ નથી કરેલો તેમ કહી ફરિયાદીને એ લોકોને ગભરાઈ અને કે ભાઈ તમારે આમાં ખૂબ મોટો ટેક્સ ભરવો પડશે તેમ કહી આ લોકો સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કરેલ છે.